إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ملئت سرورا وفرحة وبهجة لما دعيت إلى هذا المسجد وهذه المنطقة وازدادت محبتي في إخواني لما أحسنوا ظنهم بمثلي فأسأل الله عز وجل ألا يخيب ظنونهم في مثلي وأن يجزي الجميع على حسن قصده. أحبابي الكرام نرحب بكم في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى ونشكر الله عز وجل على ما من علينا من إقامة فريضة من فرائض الله عز وجل فيه ألا وهي صلاة العصر. فكما أدانا إيماننا بالله عز وجل إلى الحضور في بيت من بيوته لأداء فريضة من فرائضه فاعلموا أن هذا الإيمان يؤدي أيضا إلى القيام بأعمال كثيرة لمن أراد بها وجه الله تبارك وتعالى وثوابه ومرضاته. أحبابي الفضلاء طلب مني أن أحدثكم في أمر مهم من الأهمية بمكان وهذا الأمر مما أوجبه الله تبارك وتعالى على المؤمنين وهو مما أضاعه المسلمون في هذه الأواني الأخيرة لشديد الأسف بل قد نرى كثيرا من المسلمين قد أخذ بزمام عكس هذا الأمر تماما ألا وهو الأخوة في الله فجعل بعض المسلمين يعادون إخوانهم ويفضلون الآخرين من غير المسلمين على إخوانهم من المسلمين. فلعجالة هذا الأمر رأى إخواننا الفضلاء القائمون على هذه الدعوة أن نتكلم في هذا الشأن سائلين الله عز وجل أن يوفق القائل والمستمع لكل خير إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, sachez, barakallahu fikum, premièrement, que j'éprouve une joie immense à me trouver parmi vous aujourd'hui, dans cette mosquée, dans cette région du sud de la France, afin de partager avec vous quelques instants dans une des demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après que nous ayons déjà partagé quelques instants sous son obéissance, c'est-à-dire après avoir accompli la prière de l'Asr à la mosquée. Et d'ailleurs, on remercie Allah tabaraka wa ta'ala pour cet immense bienfait. فَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Car il n'y a pas un bienfait qui ne vous touche sans qu'il ne provienne d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَيْسَ هُنَاكَ عَلَى وَجْهِ الْإِطْلَاقِ نِعْمَةٌ أَكْبَرٌ مِّن نِعْمَةِ الْإِسْلَامِ وَنِعْمَةِ الصَّلَاةِ. Il n'y a pas de bienfait plus grandiose que celui de l'islam et celui de la prière. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a permis d'accomplir cette prière ensemble. Notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala nous a poussé, nous a amené à lui obéir. Et si Allah ne l'avait pas décrété, nous n'aurions pas pu le faire. Comme il disait أحد الصحابة رضي الله عنهم يرحمك الله وهو أبو رواحة لولا الله
لما اهتدينا ولا صلينا ولا تصدقنا. Si ce n'était Allah tabaraka wa ta'ala, nous n'aurions pas prié, nous n'aurions pas jeûné, nous n'aurions pas fait l'aumône. كل هذا من فضل الله. واذكروا قول أهل الجنة وهم في الجنة عند دخولهم فيها وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Et souvenez-vous de la parole des gens du paradis lorsqu'ils entreront au paradis et diront: la louange revient à Allah, celui qui nous a guidés vers ici, et sans lui nous n'aurions pas pu y arriver. Donc quand tu viens faire la prière à la mosquée, c'est grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui t'a choisi. Lorsque ta foi t'amène à la mosquée pour accomplir la prière, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui t'a fait ce don-là. Et cette foi-là te pousse, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, à obéir à Allah tabaraka wa ta'ala dans ce qu'il t'a ordonné et à délaisser ce qu'il t'a interdit. Et parmi les choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a ordonné, il y a un ordre très important dans l'islam qui atteint une importance capitale, mais qui malheureusement aujourd'hui est très négligé par beaucoup de musulmans. Et sachez que la négligence envers ce genre d'action est un signe que la foi a besoin d'être renforcée et une preuve que la foi a des faiblesses et une certaine fragilité. Cet ordre qu'Allah Ta'ala nous a donné, c'est ce qu'on appelle la fraternité. Être frère en islam, mais pas seulement lafdan, pas seulement verbalement, mais l'être réellement. L'être réellement. Et aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de musulmans, malheureusement, font l'inverse de ce qui leur est demandé à travers la fraternité. Ils préfèrent ceux qui ne sont pas musulmans à ceux qui le sont. Et se comportent mieux avec ceux qui ne sont pas musulmans qu'avec ceux qui le sont. Et la liste est encore longue. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir un bon comportement avec les autres. Loin de moi cette idée. Lakin, akhouka awla bighayrihi. Ton frère, il est prioritaire sur les autres. Ton frère, il est prioritaire sur les autres. Wanzur كيف ربط الله تبارك وتعالى بين الإيمان والأخوة في القرآن وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام في السنة الصحيحة. Regarde comment Allah tabaraka wa ta'ala a établi un lien entre la foi et la fraternité. قال سبحانه إنما المؤمنون إخوة. Les croyants ne sont que des frères. إنما المؤمنون إخوة. ما قال المسلمون بل قال المؤمنون. إشارة إلى الإيمان. Il n'a pas dit les musulmans, il a dit les croyants. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Nul d'entre vous ne croira réellement et véritablement tant qu'il n'aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Quel est le verbe employé ici? يؤمن, la foi. وقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. Les croyants et les croyantes, les uns sont les alliés des autres. Les uns sont les alliés des autres. Et encore une fois, quelle est la caractéristique qu'Allah tabaraka wa ta'ala a citée? ما هو الوصف المذكور في هذه الآية؟ الإيمان المؤمنون والمؤمنات, les croyants et les croyantes. Et dans le Coran et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, on retrouve cela énormément. Dans l'accomplissement de la fraternité dans nos relations mutuelles, وكذلكم في ترك الأخوة. فإذا كان الإيمان يبلغ الكمال في إقامة الأخوة بين المؤمنين، ففي المقابل ينقص الإيمان إذا تركت الأخوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسق وقتاله كفر. Donc tout comme l'accomplissement de la fraternité à travers nos relations indique la complémentarité de la foi,
le délaissement de la fraternité indiquera l'affaiblissement de la foi. Allah, le prophète dit, alayhi salatu wassalam, insulter le croyant est du fisc. Le fisc en français le traduisent par perversion. Sachez que le fisc fait référence au plus bas degré de la foi. Le fisc fait référence au plus bas degré de la foi. C'est la personne qui est négligente dans ce qu'Allah lui a ordonné de faire, ou bien qui accomplit ce qu'Allah lui a interdit de faire, ou bien des fois aussi qui s'exhibe et qui se vante des actes mauvais qu'il accomplit. Al-fasiq هو الذي بلغ الدرجة السفلى في الإيمان ليس بكافر لكن إيمانه ضعيف جدا. لماذا؟ لأنه فرط في أداء الواجب وارتكب المحرمات وربما جهر بمعصيته وافتخر بها، فمثله يسمى فاسقا في لغة الشرع، فمثله يسمى فاسقا في لغة الشرع. والفسق لغة الخروج، والفسق لغة الخروج، ويسمى الفاسق فاسقا لخروجه عن طاعة الله سبحانه وتعالى. Le fasiq, c'est celui, comme on l'a dit tout à l'heure, qui délaisse l'obligatoire, qui accomplit l'interdit et qui des fois se vante et exhibe les péchés qu'il accomplit. On l'appelle fasiq, pourquoi? Parce qu'en arabe, le mot fasaqa, comme kama ja'a fil ayah, fafasaqa an amri rabbih, fafasaqa an amri rabbih, yani kharaja. Il est sorti, ça veut dire il est sorti de l'obéissance de son Seigneur. Donc la traduction pervers, elle est un peu à délaisser parce qu'elle sous-entend d'autres sens en français qui peuvent amener les gens à confondre le sens du mot. Ala kulli hal, le fait d'insulter le musulman, sibabul muslimi fisq. Insulter le musulman est du fisq. Et ne va pas comprendre. لا يقع في بالك وأنت تسمع السباب أن المقصود بهذا الكلام الفحش من القول والبذاءة. ليس هذا فحسب، هذا داخل في السباب نعم، لكن لا ينحصر السباب في الفحش من القول وكذلك البذاءة، بل هو أعم من ذلك. Ne va pas croire quand on dit insulter le musulman, ça fait référence à la grossièreté, à la vulgarité. Ce n'est pas que ça. Les gros mots, les insultes connues. C'est plus que cela encore. مثلا لو أشرت إلى عيب من عيوب أخيك وأنت تريد بذلك أن تستهزئ به فهذا من السباب. Par exemple, faire référence à un des défauts de ton frère en voulant à travers cela te moquer de lui, c'est de l'insulte aussi. Le dénigrer, أن تحقره أيضا هذا يدخل في السباب وما إلى ذلك. Là, le dénigrer, ne pas lui donner de l'importance, cela aussi rentre dans السباب. انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى وهو يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أتظنون أن المقصود بالسباب هنا أن يطعن الرجل في آلهة المشركين بالفحش والبذاءة؟ لا، المقصود هنا الإشارة إلى عيوب ونقص هذه الآلهة التي تعبد من دون الله بباطل. هذا هو المقصود، كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. هذا من السباب وليس من الكلام الفاحش البذيء كما قد يتوقعه المتوقع. Regardez quand Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, et n'insultez pas ceux qui adorent d'autres divinités en dehors d'Allah, sinon ils se mettraient à insulter Allah ta'ala injustement et par ignorance. Quand ici Allah il dit insulter, est-ce que ça veut dire les insulter dans le sens les traiter comme on dirait nous en français classique? Non. C'est faire référence aux défauts et aux imperfections de ces idoles qui sont adorées en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si agir ainsi va pousser les idolâtres et les associateurs à insulter Allah tabaraka wa ta'ala, alors c'est interdit. Et regarde comment Ibrahim alayhi salam, il a, bayna qawsayn, entre guillemets, insulté les divinités de son peuple. Il a dit, est-ce qu'ils vous entendent quand vous leur parlez? Ou bien est-ce qu'ils vous apportent un profit? Ou bien est-ce qu'ils peuvent vous nuire? Est-ce que c'est vulgaire ce qu'il a dit là? Et pourtant ça rentre dans as-sibab. Donc, insulter le croyant, c'est du fisq. Ça indique le bas degré de la personne. Au niveau de la foi. إذا رأيت رجلا يسب مسلما
فاعلم أنه قريب من الفسق إن لم يكن فاسقا. Si tu vois quelqu'un insulter un musulman, sache qu'il est proche du fisq pour ne pas dire qu'il est fasiq. Tout dépend de son cas. وأشد من ذلك. Et pire que cela, la fin du hadith. وقتاله كفر. وقتاله كفر. Et le combattre. ماشي قتاله تقتله يعني تزهق روحه. لا قتاله. أن ترفع يدك عليه لتريد ضربه وإساءته. هذا قتال. Que tu lèves ta main sur lui, que tu veuilles lui faire du mal, ça c'est du qital, c'est le combattre. Pas forcément le tuer. وكفر, c'est de la mécréance. وليس المقصود بالكفر هنا الكفر أو نعم الكفر الأكبر. Et ici la mécréance qui est citée ne fait pas référence à la mécréance majeure qui fait sortir la personne de l'islam. لأن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت إيمانهم مع اقتتالهم بعضهم ببعض. Allah tabaraka wa ta'ala les a considérés comme croyants malgré le fait qu'ils se soient combattus. Ce qui veut dire que se combattre ne fait pas sortir les gens de l'islam. Lakin, il indique que la personne a accompli de la petite mécréance. ولا رن واحد هاتف نديه معايا عقوبة على صاحبه. Si quelqu'un a posé un téléphone ou m'a tfahsh, نديه معايا. Il n'a pas éteint, moi je le prends avec moi. عقوبة pour punir celui qui a oublié de le de le mettre en avion, je sais pas quoi là. كيفاش؟ Je sais pas, il y en a 36 devant moi là. Je veux dire c'est un iPhone, il y a que des iPhones. على كل حال. أنا تلفت صافي. إذا المهم si أن تظهر لأخيك أنك تعده أخا لك بسبب إيمانك دليل من دلائل الإيمان فيك والعكس بالعكس. Montrer à ton frère que tu le considères comme ton frère parce qu'il est croyant est une des preuves que tu as la foi. Et l'inverse كذلك. Montrer aux musulmans que tu ne le considères pas comme ton frère est une des preuves que ta foi a des problèmes. إذن يا أحبابي يجب على كل منا أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح وأن يطرح على نفسه هذه الأسئلة قبل أن يطرحها الله تبارك وتعالى عليه يوم القيامة وليبحث عن الأجوبة اللائقة الصحيحة الصائبة لهذه الأسئلة الآن وهو قادر على ذلك قبل أن يصل إلى يوم لا قدرة له على اختراع واختلاق أية أجوبة. Mes frères, il faut que chacun d'entre nous, il fasse son auto-bilan. T'as vu, toi, tous les 2 ans, quand ton contrôle technique, il périme, راك خايف ولا غادي في الطريق يحبسك شي شرطي ويدير لك المراقبة هذه. Quand ton contrôle technique il périme, quand tu prends ta voiture, t'as peur de te faire arrêter par un policier parce qu'il va voir que ton contrôle technique il est périmé. واخا السيارة ديالك مليحة كتشعل. Comme on dit, elle démarre au quart du tour. Tu sais que ta voiture elle n'a pas de problème, tu le sais. لكن هذه الحكومة ألزمت على الناس أن يأتوا بسياراتهم إلى هذه الجراجات ما أدري إيش هذه الجراج كل سنتين لأجل المراقبة على أجزاء من حديد مركبة بعضها على بعض. فكيف أنت لا تجري على قلبك وإيمانك هذه المراقبة وليست كل سنتين بل كل يوم. Comment toi tu peux faire en sorte, en obéissant à la loi du pays qui oblige à chaque automobiliste d'emmener son véhicule au garage tous les 2 ans malgré le fait que tu saches très bien qu'il n'y a aucun problème dans ta voiture. Tu l'as acheté jdida. Elle démarre au quart de tour. Tout est propre, tout est jdid. Lakin tous les 2 ans tu l'emmènes au garage, contrôle technique obligatoire. Si tu ne le fais pas, amende. كاين ما كاينش. أيهما أهم بالله عليكم. C'est quoi le plus important? Des morceaux de fer assemblés les uns aux autres
ou bien un morceau de chair dans ton cœur, dans ton corps, إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. Un morceau de cœur un morceau de chair dans ton corps, quand il est bon, tout le corps il est bon, et quand il est mauvais, tout le corps il est mauvais. ما هذه المضغة أو ما هذه اللحمة القلب. C'est quoi ce morceau de viande? C'est le cœur. Pourquoi tu ne vas pas, toi, te faire un auto-bilan tous les soirs avant de dormir et te dire est-ce que j'ai été un bon musulman aujourd'hui? Et il vaut mieux que tu te poses les questions aujourd'hui, que tu cherches des réponses aujourd'hui, avant qu'on ne te les pose demain et que tu ne trouves pas de réponse. Avant qu'on te les pose demain et que tu ne trouves pas de réponse. Donc sois sévère envers toi-même. Comme tu peux l'être envers ton associé. Imagine واحد يفتح شركة وله شريك وقد كلفت ذلك الشريك بأن يحاسب الأرباح كل يوم. كيف تكون معه عند مراقبة الحساب؟ Imagine tu ouvres une société et tu as un associé et vous vous mettez d'accord pour que l'associé ce soit lui qui s'occupe de compter les bénéfices. Quand le soir il va te ramener son bilan, tu vas pas sortir une loupe ou le gars juge. Tu vas pas sortir une loupe pour chaque œil et tu vas faire attention à chaque centime. وتقول في نفسك تسمع واحد صوت في نفسك يقول لعله يريد خيانتك. ربما باغي يديرها لك. Peut-être qu'il veut te la faire à l'envers. Peut-être qu'il veut te trahir et te tromper, alors tu vas faire attention. Eh bien, la façon de contrôler l'autre avec sévérité, tu dois l'avoir encore plus avec toi-même quand tu te contrôles. Ya ahbabi al-ukhuwa amrun azim. Wallah ya ahbabi, la fraternité en islam c'est quelque chose de azim. كان الشافعي رحمه الله يقول لقاء الإخوان لقاح الأحزان. Rencontrer les frères fait disparaître la tristesse. وكان الحسن رحمه الله يقول مجالسة الإخوان أحب إلينا من مؤانسة الأولاد الصبيان والنسوان لأن الإخوان يذكروننا بالآخرة وأما النسوان والصبيان فإنهم يذكروننا بالدنيا. Il disait Al-Hassan al-Basri rahimahullah, rester avec les frères nous est préférable que d'être en compagnie de nos femmes et de nos enfants. فتعجب الناس من هذا قالوا أن ذلك يا أبا سعيد. Comment cela, ô Abu Saïd? Il a dit parce que nos frères ils nous rappellent l'au-delà alors que nos familles ils nous rappellent ce bas monde. لأنك إذا عدت إلى منزلك إذا بامرأتك تقول لك ينقصنا الدقيق وينقصنا كذا العجين وينقصنا الملح وينقصنا كذا وينقصنا كذا والأولاد يقولون نحن في حاجة إلى ملابس جديدة ونحن في حاجة إلى ذلك وإلى ذلك فإذا برأسك قد يثقل عليك لأنه يمتلئ هما وغما. Ta femme te dit quoi quand tu rentres à la maison? Il n'y a plus de farine, il n'y a plus de sel, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de ça, il n'y a plus de ci. Alors tu dois aller faire les courses. Quand tu rentres, tes enfants te disent quoi? Mes habits sont craqués, il me faut d'autres vêtements. J'ai plus de colle. À l'école, il me faut une nouvelle colle. Et tu retournes encore faire les courses. C'était toujours fait de dunya. Ta tête, elle est alourdie avec les soucis des affaires quotidiennes. Mais quand tu sors et tu vas voir tes frères, de quoi on parle? On parle de din. Chacun, il vient, comme yuqal, yufawwij ala nafsih. Il se libère l'esprit avec ses frères. بالاستماع إلى كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وهنا نلاحظ عند الكثير من الناس ظاهرة في هذه الأزمنة الأخيرة أن الناس يحبون المكوث في المنزل مع أن مكوثهم في منزلهم لا ينفعهم بل قد يضرهم. On remarque aujourd'hui que les gens ils sont devenus casaniers.
Ils aiment bien rester chez eux. Ils aiment bien rester chez eux. Alors que rester chez eux, pour la plupart d'entre eux, ne leur apporte pas de bien. ايش يدير حيت يدخل بحاله في داره؟ ايش يدير؟ يجلس يقعد أو يجلس على المقعد الضخم الموجود في الصالة ويتسلح بلوحة التحكم وكالمقاتل في ساحة المعركة يواجه التلفاز ويضغط وإذا بهذا البرنامج لا يعجبه وإذا بهذا يسحب اهتمامه لكن بعد قليل يبحث في شيء آخر. Tu vois, il s'assoit chez lui, il n'a rien à faire. Alors comme il n'a rien à faire, comme on dit, il veut tuer le temps. Mais c'est le temps qui le tue. Lui tue rien. C'est son nefs qui tue. Il s'assoit devant la télé et tel le combattant sur le champ de bataille, il s'arme de sa télécommande en s'asseyant sur son beau canapé ou là son beau siddari et c'est parti, bismillah. Et il zappe. Et il zappe. Et il voit le fahsha. Et il voit le munkar. Wala yulqi lahu bala. Et ça ne le dérange pas. Ça ne le gêne même pas. Et il zappe. Ah, un match de foot. Non, j'aime pas cette équipe. Ah, les informations. النهار كامل كيتفرج في الأخبار لكن مازال خصو يعرف اش كاين عاوتاني. وفي الآخر غادي يخرج مع أصحابه غادي يتكلموا على هذه الأخبار التي لا علاقة لهم بها. يقول لك في سريلانكا قال لك قتلوا شي واحد. اش داخلك انت قتلوا شي واحد في سريلانكا؟ اش كيجيك باك ولا خوك؟ regarde des informations inutiles. والله يا احبابي cette histoire de l'information قتلت بزاف ديال الناس. ماش قتلا يعني حقيقيا يعني قتلا فكريا. Cette comment on dit déjà quand quelqu'un est drogué, il n'arrête pas le moudmin. L'addiction. Et voilà. Comment on dit l'adjectif? Voilà, t'es addict. T'es addict. T'es dépendant, c'est le mot que je cherchais. T'es dépendant aux informations. Quand tu fais les informations de TF1, ou fait 10 الصباح فادوك تاع la 3, ou fait 12 مع M6, toutes les heures tu regardes les informations. علاش? Et le soir tu sors, tu vois tes copains, tu leur dis quoi? T'es au courant, il y a un mec qui s'est fait tuer au Sri Lanka? واش داك انت Sri Lanka alors? T'es Sri Lankais? T'as de la famille là-bas? عندك شي علاقة معاهم؟ على كل حال, ça c'est على سبيل المثال. علاش كنقول لكم داك الشيء؟ Pourquoi je vous dis cela? Parce que tu perds ton temps dans des choses que tu crois utiles, wallah, elles ne sont pas utiles pour toi. Et wallah, il y a plus utile pour toi fi baytillah ou ma'a ikhwanika fillah. Et c'est ça que le musulman il doit voir avec ses frères. Il doit voir manfa'atuh. Il doit voir son profit, l'intérêt qu'il a à avoir avec eux. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. Le compagnon vertueux et le compagnon malfaisant sont comme le vendeur de parfum et le forgeron. هذا حامل المسك حتى ولو لم يبيع لك عطرا مسك شيء من طيبه. Même si le vendeur de parfum ne te vend pas sa marchandise, eh bien en restant avec lui, tu es imprégné du parfum qu'il vend. Et en rentrant chez toi, les gens sentent de toi une bonne odeur. والعكس بالعكس, كذلك avec le forgeron. Lui, il est là en train de travailler le fer, travailler le feu, il y a du charbon, il y a de la saleté, et il y a de la mauvaise odeur. Même si, soit le feu touche tes vêtements, au pire il le brûle, ou bien il le salit, ou même s'il ne te brûle pas ou ne te salit pas, tu sentiras mauvais. Donc fais attention avec qui tu es. النبي يقول صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. La personne sera sur la même voie que celle de son compagnon proche. Que l'un d'entre vous regarde avec qui il traîne. وقال الشاعر عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بقرينه يقتدي. Ne demande pas après un tel, mais demande après sa compagnie, car toute personne s'imprègne, prend un modèle sur son compagnon. Et comme on dit en français, dis-moi
avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. C'est pas différent. Donc le muslim يلتمس حوله خيرة الناس ليستفيد من أخلاقهم وينتفع من الخير الموجود فيهم. Le musulman, il cherche les meilleurs auprès de lui, autour de lui, pour en faire sa compagnie, afin de tirer profit de leur bon comportement et de prendre en eux le bien qu'ils ont avec eux. Et de prendre en eux le bien qu'ils ont avec eux. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. Ne sois le compagnon que d'un croyant et ne mange ta nourriture qu'un pieux. Et que le seul qui vienne manger avec toi, ce soit quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a dans la fraternité en islam énormément de bienfaits, énormément de bénéfices. ولكننا تناسينها وتجاهلناها. Mais on fait mine de les avoir oubliés ou de ne pas les connaître. انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف صلاته لأجل النساء اللاتي يصلين خلفه والصبيان هن يرفعون أصواتهم بالبكاء فكان يخفف عليه الصلاة والسلام صلاته وقد أراد في بدايتها أن يطيلها لكن رحمة بهؤلاء النسوة كان يخففها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لا يرحم لا يرحم ويقول أيضا الراحمون يرحمهم الرحمن. فأنت إذا خفضت جناحك للمؤمنين رحمة بهم وشفقة بهم ورأفة بهم كان جزاؤك أن يرحمك الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. فمن منا لا يسعى وراء هذه الرحمة؟ أليس بغية أحدنا وهو يأتي المسجد إلا أن يرحمه الله تبارك وتعالى؟ Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il présidait la prière, avait l'intention au départ de l'allonger, de la faire longue. Mais c'est pas comme aujourd'hui tu fais la prière longue, كأن وراءك الفرسان كأن وراءك اسمها الخيول تسمع مالو هذاك يطول علينا مالو ما يقراش فقط بينا اعطيناك الكوثر وقل هو الله احد بارك علينا مالو هو غادي في البقره وفي العمل مالو احنا مشغولين احنا عندنا المباراه الكرويه عندنا المسرح عندنا je sais pas quoi d'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'intention d'allonger la prière. Qu'est-ce qui lui faisait la raccourcir? Il entendait des enfants pleurer dans la mosquée. Et il faisait pas comme on a beaucoup de gens qui font aujourd'hui. ما جيبولناش ولادكم يبكوا في أذننا في آذاننا ما جيبولناش ولادكم حرام قاع وما خلاص ردها حرام. لا النبي قال عليه الصلاة والسلام بل لأجل هؤلاء الصبيان وبكائهم وخوفه على أمهاتهم أن يفتن أو أن يفتن في صلواتهن مخفف في صلاتهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par miséricorde envers ces mères qui entendent ces enfants pleurer, par compassion envers elles et indulgence, il raccourcit la prière. C'est pas comme beaucoup ils font aujourd'hui que la prière elle est finie, ne ramenez pas vos enfants, ils pleurent, ils nous cassent les oreilles et tout ça. ولكن هناك ملاحظة في الحديث إشارة إلى أن هؤلاء الصبيان بصحبة أمهاتهم لأنه يقول عليه الصلاة والسلام تخفيفا على أمهاتهم. ونرى اليوم من الرجال من يأتي بأولادهم مع أن الأولى أن يكون الولد مع أمه لكن إذا كان الولد معروفا بالهدوء وعدم الصراخ وعدم إزعاج الغير فلا بأس بأخذه حتى وإن كان بصحبة أبيه. لكن إذا علم الأب
أن الولد هذا بكاء كثير الإزعاج فلا يأخذنه معه إلى المسجد فلا يأخذنه معه إلى المسجد. أما الأم إذا أرادت أن تأخذها أو أن تأخذ الولد عفوا معها فلا بأس ولا ضير لأن الأصل أن يكون الولد مصحوبا بأمه. Une chose qu'on a remarqué aujourd'hui, c'est que donc dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allège la prière par miséricorde et compassion et indulgence à l'égard de leur mère. Il a dit leur mère. Il n'a pas dit leur père. Et là, aujourd'hui, on voit quelque chose de nouveau, c'est que c'est les hommes qui ramènent les enfants avec eux à la mosquée. Et je fais référence aux enfants qui sont dérangeants, les enfants qui sont perturbateurs. Quant aux enfants, alhamdulillah, qui sont connus pour être calmes et qui ne dérangent personne, même s'ils viennent avec leur père, il n'y a pas de problème. D'accord? أما les enfants qui sont perturbateurs et qui sont dérangeants, كم كتشوفوا تما لا خلي الأخ tranquille خلي الأخ tranquille بنت ما شاء الله هادئة وكذلك الولد الله يحفظهما. Donc quand l'enfant il est sage, il dérange personne, il n'y a pas de problème. Même s'il est avec son père, il n'y a pas d'ishkal. أما parce qu'il y a des hadiths comme quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam كان يأتي ببنت بنته أمامة بنت زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام أو غيرها من الأولاد والبنات. Pourquoi il ramène des enfants avec lui? Donc il n'y a pas d'ishkal à ce que l'homme il ramène l'enfant avec lui. Mais là, quand l'enfant il pleure, Ralibal c'est parce qu'il veut être avec sa mère. Et l'enfant il est plus en sécurité avec la mère qu'avec le père. Ils se sont plus tranquilles avec elle. Donc si la mère elle ramène l'enfant à la mosquée, والسؤال ينطرح بنفسه ما حكم إتيان النساء إلى المسجد؟ الجواب الجواز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. Et là on se pose une autre question. Là on a dit les femmes sont dans la mosquée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec leurs enfants et ils pleurent. Et à cause de ça le prophète il raccourcit la prière par miséricorde et compassion en indulgence envers elles. Alors on peut poser une question. Quel est le jugement concernant le fait à ce que les femmes viennent à la mosquée? La réponse est permis et toléré. Le prophète il a dit alayhi salatu wassalam, n'interdisez pas aux servantes d'Allah d'aller aux demeures d'Allah. N'interdisez pas aux servantes d'Allah d'aller aux demeures d'Allah. Les servantes, les esclaves. Ima jam'u ama. وقال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث وبيوتهن خير لهن. Et leur demeure, leur maison, elles sont meilleures pour elles. يعني التزامهن بيوتهن لأداء الصلاة فيها خير لهم أو خير لهن. Qu'elles prient chez elles est meilleur que le fait de prier à la mosquée. Lakin si elles veulent aller à la mosquée, on leur interdit pas, on n'a pas le droit. وكان راوي الحديث وهو عبد الله بن عمر يحدث ولده بهذا الحديث فقال ولده والله لنمنعهن. عبد الله بن عمر يحكي الحديث على ولده. عبد الله بن عمر c'est lui qui rapporte le hadith dans lequel le prophète interdit aux hommes d'interdire à leurs femmes d'aller à la mosquée. Et Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma le dit à son fils. Son fils il dit par Allah on les interdira d'aller à la mosquée. Et là Abdullah ibn Umar il voit rouge. تدور عيناه تدور حمالق عينيه. Il voit rouge, ses yeux ils tournent. Quoi? Je te dis que le prophète il interdit d'interdire et toi tu me dis tu vas leur interdire. فضربه وسبه سبا شديدا وهجره حتى مات. Il lui a crié dessus et il l'a frappé. Il l'a frappé au niveau de la poitrine et il ne lui a plus parlé jusqu'à la mort. لتعظيمه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. تعظيمه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. Parce que l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce n'est pas l'ordre de n'importe qui. C'est azim, c'est grand. على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام il commence la prière, il veut la faire longue. C'est pas comme nous aujourd'hui, tu fais la prière un peu long, les gens ils commencent à hennir comme les chevaux. T'as déjà entendu un cheval hennir, il fait un truc comme ça là. Tu pries, t'entends on dirait que t'as une écurie derrière toi. Et en fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire mais pourquoi il prie longuement comme ça celui-là et on a des trucs à faire nous. Et subhanallah, les gens qui se plaignent sont souvent ceux qui n'ont rien à faire. تجد الذين يشكون هم الذين لا حاجة لهم ولا شغل لهم يشغلهم فتتساءل ما سبب شكواكم. Voilà, tu te rends compte que ceux qui se plaignent sont ceux qui n'ont rien à faire. Tu trouves, il travaille pas, il est au chômage, le bas mal à la retraite.
Rupama, il travaille pas ce jour-là, il travaille le lendemain, ou là, il travaille, il a fini de travailler, il vient, il se plaint, c'est trop long. Alors, tu te plains, toi. À la limite, lui, il a vraiment un sabab, il a le droit à venir se plaindre. Toi, pourquoi tu te plains? Ala kulli hal. Al-Nabi il raccourcissait la prière. Par miséricorde envers les femmes, envers les mères de ses enfants qui pleuraient. Et sache, wa alaykoum salam. Et sache que si tu fais miséricorde à tes frères, eh ben ça c'est une preuve que tu considères le lien qu'il y a entre vous, cette fraternité-là. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم, le prophète dit alayhi salatu wassalam, celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Et il dit en contrepartie alayhi salatu wassalam, celui qui faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui qui est au-dessus du ciel vous fera miséricorde. Les miséricordieux, minan nas, parmi les gens, le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Et Allah dans le Coran, il décrit les croyants comme étant ruhama'u baynahum. Ils sont miséricordieux envers eux. Ils sont miséricordieux envers eux. Et le frère, il est miséricordieux envers son frère. Akhuka min abika wa ummik. هل تعامله كما تعامل غيره من الناس؟ لا. غالبا تجد المرء يعامل أخاه معاملة تختلف عن معاملته غيره. Tu remarques en général que lorsqu'on a deux frères de sang, le rapport qu'on a ensemble, il est différent du rapport qu'on a avec les autres. C'est normal, c'est ton frère de sang. C'est le fils de ton père et de ta mère. Donc tu vas plus patienter avec lui. Et s'il va faire des erreurs, tu vas l'excuser. Et si tu peux lui rendre service, tu lui rends service. Et ainsi de suite. Eh bien sache que la fraternité que tu as avec le musulman, elle est plus forte encore que la fraternité que tu as envers celui qui a les mêmes parents que toi. Elle est plus forte encore que celle-ci. Donc c'est le neuf, c'est que demande-toi, est-ce que tu te comportes avec les musulmans comme tu te comportes avec ton frère à la maison? Et chauffe, subhanallah. Allah tabarak, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit aux musulmans de se quereller au-delà de 3 jours. De se quereller au-delà de 3 jours. Khalliuha tarun. Khalliu adhanakum ma'i. قالوا حس الذباب يأخذ بالألباب. خلوا الذباب تطير وإيش هذه المعازف تعزف وخلوا أنفسكم معي بارك الله فيكم. Ne vous faites pas perturber par le moindre bruit qui passe. Il y a des trains, il y a des tracteurs, il y a des motos, il y a des téléphones. Laissez tout ça. Les Arabes disent le passage de la mouche, il prend avec lui l'attention des gens. Laisse les mouches passer, laisse. كان واحد الشيخ اسمه عبد الله بن حميد رحمه الله. كان ضريرة، كان أعمى البصر. وذات يوم كان يلقي درسا في مسجده فإذا ببقرة تدخل المسجد. فالطلبة الذين كانوا حول الشيخ يأخذون عنه الدرس فقدوا وعيهم وأخذوا ينظرون إلى البقرة ونسوا وجود الشيخ. والشيخ أعمى لا يدري ما يجري في المسجد ولكن فهم أن انتباه الناس قد غاب فأخذ بنعليه وقال سبحانك اللهم وبحمدك ثم انصرف عقوبة عليهم لعدم اهتمامهم به وهو يلقي الحديث. Il y a un cheikh qui s'appelle Abdullah ibn Humayd rahimahullah ta'ala, il était aveugle. Et dans sa mosquée, un jour pendant qu'il faisait cours, il y a une vache, elle rentre. Lui, il est aveugle, il ne sait pas ce qui se passe. Mais il comprend que les gens ne sont plus avec lui. Ils sont tous retournés, ils disent, une vache. Imagine une vache, elle rentre là. Eh bien lui, pour les punir de l'avoir oublié, comme s'il n'était plus présent, il a pris ses sandales et il a dit, Subhanakallahumma wa bihamdik al-hadith, et il est parti. Pour les punir. Ah, moi je vous dis, Qala Rasulullah, vous êtes plus intéressé par une vache que Qala Rasulullah, ben moi je vous parle plus. Moi je ne vous parle plus. إذن faites en sorte de rester avec moi شوية. ما غاديش نتكلم كاع النهار ما تخافوش. ربما كنتكلم بزاف ولكن ما تخافوش غادي نحبس قريبا. N'ayez pas peur, je peux parler toute la journée. شوية غادي أفك قيودكم. Bientôt je vais vous libérer إن شاء الله. على كل حال أحبابي الكرام.
الأخوة تقتضي الرحمة بالمسلمين، وتقتضي أن تعامل إخوانك من المسلمين كما تعامل أخاك من أبيك وأمك، بل أن تعامله معاملة أحسن وأحلى. Que tu lui, cette fraternité, elle implique à ce que tu te comportes avec ton frère comme tu te musulman, comme tu te comportes avec ton frère de sang, même plus encore des fois. أضرب لكم مثلا وعليكم السلام وفقكم الله أيها الإخوة سدد الله خطاكم. أضرب لكم مثلا بقصة وقعت للحسن البصري رحمه الله. كان نائما في منزله وكان معه أحد الإخوة أو أحد المسلمين، فجاع واستحيا أن يوقظ الحسن، ووجد كيسا موضوعا خلف رأس الحسن وهو نائم، في ذلك الكيس أو ذلك الكيس فواكه، فاقترب من الكيس بهدوء حتى لا يوقظ الحسن، وأخذ فاكهة، ولكن شاء الله أن ينتبه الحسن فاستيقظ، فلما رأى صاحبه وبين يديه هذه الفاكهة فهم أنه أخذها من غير أن يستأذن، فابتسم وأغمض عينيه قائلا: أو بيوت صديقكم، أو بيوت الكلام هذا من كلام الله سبحانه وتعالى، أو بيوت صديقكم، خلوا إذهانكم معي، خلوا إذهانكم معي أو بيوت صديقكم. قال: هي والله الأخوة الحق، بأن يأخذ الرجل من أمتعة أخيه بدون أن يخبره ولا يجد المرء في نفسه شيئا من ذلك. هذه والله هي الأخوة. تصور أنت لو دعوت أحد الناس إلى منزلك فقام ثم اتجه إلى المطبخ وفتح الثلاجة وأخذ يتخير فيها ما يشاء، كيف تجد نفسك؟ ربما تلتزم السكوت، فإذا خرج من عندك أقسمت بالله ألا يرى لون حيطانك مرة أخرى بعد ذلك اليوم. وربما إذا التقيت بناس تقول: تعرف ايش دار لي فلان؟ جا عندي وافتح لي الثلاجة في المطبخ وبدا يتخير، مالو ما يحشمش هذاك، بدا تكلم فيه. مع أن الأخوة الحقة تقتضي هذا، تقتضي هذا بأن لا تجد حرجا في نفسك. وسأل أحد الأئمة بعض الناس، وجد مسلمين يمشيان في الطريق معا، فسألهما: هل تعد ذلك أخا لك؟ قال: نعم بلى أجل هو أخي. قال: طيب لو أخذ مالك أو لو أدخل يده في جيبك ثم استخرج منها مالا أكنت ترضى بذلك؟ قال: لا. قال الإمام: إذا لستم بإخوان. قال الإمام: إذا لستم بإخوان. فهذه هي الأخوة الحقة، فأينا يمتثل لها أو أينا يمتثل عفوا بها. Sachez, à titre d'exemple, pour vous rendre compte comment les pieux prédécesseurs voyaient la fraternité, comment nous malheureusement on la voit. Une fois, Al-Hassan, rahimahullah, il était chez lui en train de dormir, et il y avait un homme avec lui à la maison. L'homme, il a eu faim. Al-Hassan, il est en train de dormir. Et il voit près de la tête de Al-Hassan un sac dans lequel il y a des fruits. Alors il s'approche tout doucement du sac pour ne pas réveiller Al-Hassan. Il attrape un fruit, mais il fait du bruit et Al-Hassan il se réveille, il le voit. Imagine, genre pris en flagrant délit. Mince. Tu peux rien dire, tu peux pas faire non, c'est pas vrai, c'est parce que tu crois, c'est si, il n'y a pas d'autre solution. Alors Al-Hassan il l'a vu, et il a vu qu'il était mal à l'aise, il a souri et il lui a resté une partie d'un verset où Allah Ta'ala dit Aw buyuti sadiqikum. C'est-à-dire le verset, Allah il dit que vous n'avez pas de mal à manger chez vos pères, chez vos mères, chez vos frères, chez vos sœurs, chez vos oncles, chez vos tantes. Et à la fin il dit ou chez vos amis. Ou chez vos amis. Aw buyuti sadiqikum.
Après, il dit, c'est ça la vraie fraternité. Que tu prennes mes affaires sans me demander. Imagine, t'invites quelqu'un chez toi, tu le poses tu lui dis, assieds-toi, j'arrive. Et au lieu de s'asseoir dans le salon, il suit dans la cuisine. Il va pas attendre que tu lui ramènes quelque chose à manger, toi. Il va se servir tout seul. Il va ouvrir le frigo, il va commencer à prendre ci, il va prendre ça, il va se faire son plateau, il va se retourner s'asseoir dans le salon. Comment tu vas réagir? Comment? Il y en a, ils vont rien dire. Ils vont dire, non, tranquille, il n'y a pas de problème et tout ça. Et dès qu'il sort de chez toi, wallah, il va plus jamais voir la couleur de mes murs, celui-là. Il est fou, il s'écrit au restaurant, quoi. Ou bien, Rubama, tu vas aller voir les gens dehors, tu dis, tu sais qu'est-ce qui m'a fait foulen? Il est venu chez moi, il s'est servi, et plus que ça encore, il y a un salaf, un peu prédécesseur, il a vu deux hommes en train de marcher ensemble. Il leur a dit, est-ce que vous vous considérez comme frères? Je dis, bien sûr, on était frères, nous. Comme on répondrait tous, sans réfléchir. Alors l'imam, il dit à l'un d'entre eux, est-ce que si lui rentrait sa main dans ta poche, comme ça, et il en sortait de l'argent, il le prend, tu vas lui dire quelque chose, tu vas ressentir un mal en toi? Il a dit, franchement, ouais, ça me gênerait. Il a dit, alors vous n'êtes pas des frères. Alors vous n'êtes pas des frères. وروي أن عبد الله بن المبارك رحمه الله كان مسافرا مع بعض إخوان الله فلما جن عليهم الليل دخلوا مسجدا وقرروا أن يبيتوا فيه ولكن لم يكن لذلك المسجد باب يحميهم من البرد القارس فانتظر عبد الله وهو ذلكم الإمام المعروف الصالح فانتظر عبد الله أن ينام الجميع وقام وجعل نفسه بابا للمسجد وبقي طوال الليل واقفا حتى لا يتأذى الناس بشدة البرودة فما انتبه له إلا أحدهم قد فتح عينيه أثناء الليل ووجد الرجل قائما يجعل نفسه حائلا بينهم وبين البرد. Il est dit que Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, Abdullah ibn Mubarak, pour ceux qui ne le connaissent pas, wallah, lui, à lui tout seul, c'est toute une histoire. Mais il y a beaucoup de savants qui disaient la seule différence qu'il y avait entre lui et les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est qu'il n'avait pas vu le prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est que les sahaba, ils ont eu ce rang particulier parce qu'ils ont été les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Sinon, dans l'ilm et dans le fadl et dans le zoud et dans l'ibada, il était presque un compagnon. Ala kulli hal, il était en voyage avec des amis à lui, et la nuit elle tombe. Alors il s'arrête dans une mosquée pour y passer la nuit. Le problème est que dans cette mosquée, il n'y a pas de porte. Et il faisait froid. Et Abdullah, il était inquiet, il était dérangé. Il fait froid, comment on va faire et tout ça. Et ils ont dit, on va dormir et puis, peut-être le sommeil il viendra plus tard. Alors il a attendu que tout le monde s'endorme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et il passe la nuit entière devant la porte de la mosquée à faire de son corps un rempart pour ne pas que le froid il rentre dans la mosquée pour gêner ses compagnons. Et c'est un d'entre eux qui dormait, qui s'est réveillé par inadvertance durant la nuit, qui a ouvert les yeux, qui l'a vu comme ça devant la porte à faire obstacle au froid. C'est qui ferait ça parmi nous? شكون؟ بل نستمر ونواصل مع عبد الله بن مبارك. ذاكم الرجل كان غنيا، كان تاجرا غنيا، وكان كل سنة كان كل سنة يجمع الناس في قريته من يرغب في أداء الحج كل سنة، فيقول لهم طيب من أراد أن يحج هذه السنة فليأتي معي، ويطلب منهم أن يعطي كل منهم أمواله، لا لأجل أن يحظى بها، لا، لكن لأجل أن يحفظها، الله يرضى عليكم اللي عنده هذا التليفون اللي كيغني من قبيله يمشي يطفيه، وحتى واحد ما يشوف، حتى واحد ما يقول له والو، غير ربي يهدينا ويهديه وصافي. على كل حال دونك ما تدوروش، خليه يدير شغله، نتوما تبقاو معنا. على كل حال اسمه دونك قال لهم جمعوا الأموال تاعكم واعطوها لي، أنا أتكلف بها أحفظها لكم. فجمعوا أموالهم وأعطوها إياه. ثم أثناء الطريق كلما حبسوا وكلما نزلوا هو الذي يضرب الخيمة
وهو الذي يأخذ الملابس الواسخة فينظفها ويغسلها، وهو الذي يعد الطعام. كلما وقفوا وقفة هو الذي يتكلف بهذه الأمور كلها، ولا يسأل درهما لأجل شراء اللحم أو لأجل شراء الطعام وما أشبه ذلك. حتى وصلوا إلى مكة أدوا فريضة الله عز وجل. ثم جمعهم هناك وقال: من يريد منكم أن يشتري هدايا لأهليه في بلده؟ قالوا: نحن ونحن ونحن. فأخذ يشتري للجميع هداياهم. ثم قفلوا عائدين إلى العراق، وكانوا من سكان العراق. وكذلك في طريق الرجوع فعلوا كما فعلوا في طريق الذهاب. فكلما نزلوا نزولا هو الذي يتكلف بهم، وهو الذي يضرب الخيمة، وهو الذي يعيد الطعام، وهو الذي يغسل الثياب وما أشبه ذلك. يتكفل بهم كما تتكفل الأم بولدها. فلما وصلوا إلى العراق، وبعدما رجع كل إلى أهله وفرح الناس بقدومه، أعطاهم موعدا لكل من حج معه: تعالوا إلى منزلي الليلة أريد أن أكلمكم. فيجتمع الحجاج عنده فيعطي لكل واحد أمواله التي كلفه بها قبل سفره. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, il était particulier cet homme-là. Il avait compris que l'argent, il est à toi que quand tu le donnes, pas quand tu le gardes. L'argent, quand tu le gardes, il n'est pas à toi, c'est toi qui es à lui. Comme il disait l'imam Ahmad, rahimahullah. Lorsque la période du pèlerinage arrivait, tous les ans, il réunissait les gens de son village qui voulaient faire le pèlerinage. Et il leur disait: donnez-moi votre argent, je vais vous le garder. Pour pas que vous le perdiez. Comme ça, il ne se passera pas de problème. C'est moi le responsable. Ils lui faisaient confiance. Alors, ils lui ont donné, chacun lui a donné son argent. Ils partent en voyage et chaque fois qu'ils s'arrêtent, c'est lui qui plante la tente. C'est lui qui prépare à manger. C'est lui qui va même laver leurs vêtements. Chaque fois qu'il s'arrête durant le voyage. Et il ne demande pas un dirham, une pièce à quelqu'un. C'est lui qui achète à manger, c'est lui qui s'occupe de tout. Et il s'arrête plusieurs fois de l'Irak jusqu'à la Mecque. Sur place, et après qu'ils aient fait le pèlerinage, il leur dit: qui parmi vous veut acheter des cadeaux pour ses proches qu'il a laissés en Irak? Alors tout le monde, bien sûr, veut acheter des cadeaux, comme c'est le cas pour la plupart des pèlerins. Alors, il leur achète à tous les cadeaux qu'ils désirent. Après, lorsqu'ils retournent chez eux après avoir fait pèlerinage, pareil, comme à l'aller, au retour, il s'arrête, et chaque fois qu'il s'arrête, c'est lui qui pose la tente. Il leur a fait jurer qu'il s'occuperait de tout lui-même. C'est lui qui pose la tente, c'est lui qui fait à manger, c'est lui qui lave leurs vêtements, c'est lui qui s'occupe d'eux, comme une mère elle s'occuperait de son enfant. Quand ils arrivent chez eux en Irak, et que les gens sont contents de leur retour, et que chacun y retourne chez lui pour voir sa famille, il leur dit avant de les quitter: ce soir, vous venez tous chez moi, j'ai quelque chose à vous dire. Alors il les laissait passer la journée avec leur famille. Le soir, tous les pèlerins qui ont fait le pèlerinage avec lui venaient chez lui, ils s'asseyaient, et il leur sortait une grosse boîte qu'il ouvrait, et il rendait à chacun l'argent qu'il lui avait confié avant de partir. En gros, kul shay ala hsab. En gros, il a tout fait, il a tout pris à son compte. Tous les frais du voyage, et en plus de ça, il s'est occupé d'eux. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذلكم الصحابي الجليل يشترط على من رغب في أن يسافر معه أن يخدمه. ليس ذلك، بل هو كان عبد الله بن عمر يشترط على من رغب في أن يسافر معه أن يكون خادما له. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما acceptait quand quelqu'un voulait voyager avec lui, il l'acceptait. Bismillah. C'est pas c'est lequel? C'est pas, non, c'est celui-là, regarde, c'est l'alarme. Je me permets les frères, smhouli, hein. Voilà. J'ai un iPhone moi aussi. Vous savez, dans l'iPhone, il y a un truc très très bien, il s'appelle le mode avion. L'avion, c'est un truc qui vole dans le ciel. Tu connais, tu l'as déjà appris. Quand tu appuies sur le mode avion dans l'iPhone, eh ben, tu reçois plus d'appels. Mais lui, c'est pas un appel, c'est son réveil. J'espère qu'il se réveille pas à comme ça ou ça, d'accord. Je sais pas, il fait quoi la nuit, d'accord, Bama. على كل حال أحبابي الكرام نضحكوا معكم شوية باش ما تنعسوش ربما جاكم النعاس. اش كنا نقول؟ تلفت على عاوتاني. عبد الله بن عمر، بارك الله فيك. عبد الله بن عمر
Quand quelqu'un il voulait voyager avec lui, il acceptait à une condition. Il dit, tu veux voyager avec moi? D'accord. Mais il y a une condition. C'est moi qui te sers. C'est moi qui sera à ton service, pas toi. D'accord? C'est Abdullah ibn Omar, ce compagnon connu pour sa science, pour sa piété. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه نعم الرجل عبد الله بن عمر. Quel merveilleux homme, Abdullah ibn Omar. تصور أنت النبي يقول هذا عنك. ألا يحق لك أن تكون أفرح الناس؟ Imagine-toi le prophète, il dit ça de toi, alayhi salatu wassalam. Quelle merveilleuse personne, Abdullah ibn Omar. Imagine le prophète, il dit ça de toi, tu n'auras pas raison d'être l'homme le plus heureux ici-bas. Eh bien, il a dit ça de Abdullah ibn Omar, alayhi salatu wassalam. Eh bien, il disait Abdullah ibn Omar aux gens qui voulaient voyager avec lui, d'accord, à une condition, tu veux voyager avec moi, d'accord. Mais c'est moi qui sera à ton service. C'est moi qui te lave tes vêtements. C'est moi qui te fais à manger. C'est moi qui s'occupe de toi. ما كان يرى على نفسه فضلا على الآخرين. Il voyait pas qu'il avait un fadl sur les autres. Et c'est ça les musulmans. النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. Prophète alayhi salatu wassalam, ne vous enviez pas, ne vous détestez pas, ne cherchez pas à faire perdre le bénéfice du commerce de votre frère, et soyez ô serviteurs d'Allah des frères. Le musulman est le frère du musulman, il ne lui fait pas d'injustice, il ne le néglige pas, il ne le dénigre pas. Il suffit à une personne comme mal à ce qu'elle dénigre son frère musulman. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة أو يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فدي عليه الصلاة والسلام dans une version du hadith, du même qu'on vient de citer, quiconque est dans le besoin de son frère, eh bien Allah Ta'ala sera dans son besoin. Et quiconque est la cause pour enlever un souci de son frère, eh bien Allah il lui enlèvera un souci du jour du jugement. Et quiconque cache les défauts de son frère, Allah Ta'ala cachera les siens. Donc même حتى أحيانا تجد بعض الناس ما عندكش كيف يقال ما عندكش معه. Des fois il y a des gens, même si c'est des musulmans, t'arrives pas, t'as du mal à être avec eux et tout ça. هذا أمر طبيعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. Des fois il y a des musulmans, c'est ton frère, pas de problème, lakin t'arrives pas à aller vers lui. T'as du mal, il y a, comme on dit, incompatibilité. Ça, des fois, c'est naturel. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, les âmes sont comme des troupes, comme une armée divisée en troupes. Junud, mujannada. Il dit, فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِئْتَلَفْ. Les âmes qui se reconnaissent, elles s'unissent. Quant aux âmes qui ne se reconnaissent pas, elles divergent. Chef Tirtala, des fois, تلقي نظرة إلى أحد الناس لا تعرفه لكن كأن الله ألقى في قلبك محبة فيه. Des fois tu regardes quelqu'un, tu ne le connais pas, mais c'est comme si Allah l'a mis dans ton cœur de l'amour vis-à-vis de lui. Et quand vous vous parlez, subhanallah, vous vous entendez, vous êtes, comme on dit, sur la même longueur d'onde. Et voilà, أحيانا العكس تماما. Des fois, quand tu des fois tu vois quelqu'un, comme on dit, tu le sens pas. Des fois, هذيك تاع النيف تاع احنا بزاف في المغرب يقولوا لك النيف هذيك فيها وفيها. فيها من الخير ما فيها وفيها أيضا من الشر ما فيها وخير الأمور أوسطها. Faire attention, comme on dit, je le sens pas, celui-là, je l'aime pas. علاش؟ على كل حال, des fois ça marche pas. Parce que les âmes, quand elles se reconnaissent, elles s'unissent, mais que si elles se reconnaissent pas, elles se séparent. C'est pour ça que le prophète, il a dit, alayhi salatu wassalam, qu'il y a des droits envers les musulmans obligatoires. Même si ce ne sont pas les meilleurs amis du monde, il y a un minimum. أن تلقي أو أن تجيب المهم في تحضير الترتيب
أن تلقي السلام عليه أو أن ترد السلام عليه, que tu lui rendes le salam quand il te passe le salam. وأن تشمته إذا عطس, si jamais il éternue, qui dit alhamdulillah, tu lui dis yarhamukallah. Et s'il est malade, tu le visites. Et s'il t'invite, tu réponds à son invitation. Et quand il meurt, tu suis son convoi funéraire. Et il y a une riwaya avec 6, une riwaya avec 7, une riwaya avec 8. Et quand il demande ton conseil, donne-lui. Ala kulli hal, d'accord, il arrive des fois qu'on ait du mal à s'entendre. Ben, au moins, il y a un minimum, c'est de respecter les droits qu'on a les uns envers les autres. C'est ce minimum-là. Et même si toi, tu trouves pas d'intérêt, wallahi, fais-le pour Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ta'ala il te récompensera. Allah tabaraka wa ta'ala il te récompensera. Allah il t'a ordonné, dans le Coran, d'être bon envers tes parents. Même s'ils n'ont pas été bons envers toi. Mais tu dois quand même être bon envers eux. Et toi, des fois, tu as du mal. Des fois, il y a des parents, ils ont été mauvais envers leurs enfants. Il y a des enfants, ils grandissent et ils nourrissent dans leur poitrine une rancune, une rancœur vis-à-vis de leurs parents. Et ben lui, malgré tout, il va bien se comporter envers ses parents. Pourquoi? Pour avoir la miséricorde, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh ben fais pareil avec ton frère. Fais pareil. Même si il s'est mal comporté envers toi, comporte-toi toi bien envers lui, pas pour lui mais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il disait Al-Shafi'i rahimahullah, idraku rida an-nas amrun ma'sour. Amrun ma'sour wa ba'id. Wa idraku rida Allah amrun maysour wa qarib. نعم فاستعن بالعشرة لوقت العسرة والمقصود بالعشرة هنا الإخوان. Il disait vouloir atteindre la satisfaction des gens est quelque chose de difficile et lointain. دير ما بغيت ما يعمروش الناس يرضوا. كلما فعلت فعلا تسمع واحد يقول ليته لم يفعل. Chaque fois que tu vas faire quelque chose, les gens ne sont jamais contents. Il y aura toujours quelqu'un pour dire pourquoi il a fait ça lui. هو قال تسمع كيتفرج لكن يقول لك علاش درتيها انت. ما دار والو هو. ومع هذا تجده يقدح في الفاعل. ولا يستحق أن يكون مفعولا. وهو يقدح في الفاعل. فليس له حظ لا في الفعل ولا في الفاعل ولا في المفعول. بل هو مجرور وليس حرف جر. مع أن الاسم أقوى من الحرف إلا في هذه الحالة. على كل حال من كان محبا للنحو فقد فهم قصدي ومن كان غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. على كل حال il y a des gens ils font pas de bien, ils font rien. Là quand les gens ils font, tu vas l'entendre dire pourquoi il a fait ça lui. Ya habibi, t'as rien fait, au moins على الأقل كف الناس عن شرك. Au moins, si tu peux pas faire du bien, au moins épargne ton mal aux gens. Tais-toi. Ala kulli hal, si tu n'arrives pas avec des gens, ne te dis pas, c'est pour lui que je vais faire ça. Ne te dis pas ça. Fais-le pour Allah subhanahu wa ta'ala et tu verras que la récompense sera immense devant lui le jour du jugement. وهناك أسباب تؤدي إلى تقوية الأخوة الدينية. Il y a des causes qui vont amener au renforcement de la fraternité religieuse. منها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas. Et vous ne croirez pas tant que vous ne aimerez pas. Ne vais-je pas vous indiquer une chose, si vous l'accomplissez, vous aimerez? Répandez le salam entre vous. وهناك أمر مؤسف أود أن أشير إليه. Quelque chose de désolant, j'aimerais y faire référence. C'est تجد من الناس من إذا رآك في الشارع مثلا ينظر إليك وهو ينتظر منك أن تسلم عليه أولا.
لا أدري ما السبب في هذا، لكن لو لم تلقي عليه السلام لما سلم عليك هو، مع أن الأفضل من بدأ الآخر بالسلام. Il y a des gens des fois dans la rue, ils te regardent, tu le regardes, il te regarde, alors tu le regardes et il part. Et en fait, il attend que tu lui passes le salam le premier. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être qu'il a une règle dans sa tête, le barbu doit passer le salam au premier à celui qui n'a pas de barbe. Fais اجتهادك. أنت مسلم وأنا مسلم. أنت عرفني مسلم. إيوه سلم علي. حتى ولو لم تنبت لحيتك إن أحسن الظن بك. إذا أسلم على إخوانك. Même si ta barbe n'a pas poussé, si on a une bonne opinion envers toi, eh bien passe le salam à ton frère. Lui il attend que tu lui passes le salam. Il attend que tu lui passes le salam en premier. علاش هذا؟ احنا مسلمون. Et le meilleur des deux, c'est celui qui passe le salam en premier à l'autre. Le meilleur des deux, c'est celui qui passe le salam en premier à l'autre. ومن علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام على الخواص أو على الخاصة. Et parmi les signes de la fin des temps, le fait de ne passer le salam qu'à des privilégiés, c'est tout. أنت نعرفك نسلم عليك، أنت ما نعرفك ما نسلمش عليك. واخا أنتم حداك واخا هذا حدا الآخر ما نسلمش عليك. Hein, je choisis à qui je passe le salam. Toi, je te connais, je te passe le salam. Non, toi, je le passe pas. Vous avez vu aussi, on a hérité de, malheureusement, des habitudes des koufars. مثلا أنا التقيت بك قبل 10 دقائق فصافحتك وصافحتني فتصافحنا بتعبير أصح. ثم بعد قليل ألتقي بك مرة أخرى وإذ بشخص معك من المسلمين فأصافحه ولا أصافحك. لما؟ أقول لك لقد قد صافحتك قبل قليل. بحال كيقولوا هما. والنبي يقول والصحابة رضي الله عنهم كانوا يمشون معا فإذا قطعتهم شجرة في الطريق ألقى بعضهم السلام على بعض. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين كلما تصافحا تساقطت الخطايا من يدي أيديهم كلما كان متصافحين. Vous avez remarqué, on a hérité malheureusement, malgré nous sans le vouloir, à force de vivre ici avec des non-musulmans, le principe de « Ah, on s'est déjà vu, je te sers pas la main. T'as vu, je suis avec toi, on s'est vu, on se serrait la main. Salam alaikum, kif al-hal, tayyib ila akhirih. » Et on se quitte 2 minutes. Je reviens, t'es avec quelqu'un que j'ai pas vu. Alors je lui serre la main, je lui salam alaikum, je fais « Non, c'est bon, c'est déjà vu. C'est pas la peine de serrer la main. » Ouais, je t'ai perdu quelque chose. Tu perds un doigt chaque fois que tu serres la main à quelqu'un quand tu l'as vu il y a 2 minutes. Allez, shahada. Les Sahaba radiallahu anhu, quand ils marchaient ensemble, et qu'il y avait un arbre qui les coupait dans leur route, ils se repassaient le salam après. Et le prophète, il a informé, alayhi salatu wassalam, que tant que les musulmans ont les mains, donc serrées, eh bien les péchés quittent leurs mains, tant qu'ils ne se sont pas séparés. Anta fi ghinan an dhalik? T'as pas besoin de cela, toi? La kuluna fi amassi al-hajati ila an yaghfira Allahu lana dhunubana. On a tous besoin énormément à ce qu'Allah Ta'ala nous pardonne nos péchés. Alors tous les moyens qui nous permettront à ce qu'Allah pardonne nos péchés, il ne faut pas les laisser passer. ومن الأسباب أيضا قوله عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا. Parmi les causes qui amènent au renforcement de l'amour fraternel, les frères et souris, faites-vous des cadeaux, vous vous aimerez. أيوة فين هم الهدايا الله يرضى عليك بغيت نقولها لكن حشمت فتحتي الباب الله يرضى عليك على كل حال faites-vous des cadeaux vous vous aimerez et ça tu le vois ne serait-ce qu'avec زوجتك si tu donnes des cadeaux à ta femme ما يديرهاش بعدا يستر على نفسه regarde comment tes proches, ماش ما نقولوش الزوجة باش واحد ما يحشمش ربما ما كيديرهاش. Regarde quelqu'un de tes proches, tu lui offres un cadeau. Regarde comment son visage يتلألأ نورا. Comment son visage il resplendit. Il a pensé à moi. En plus il a pensé à واحد عاوتاني كيغني علينا. Il a pensé à moi et il sait qu'est-ce que j'aime et كدا et il est content. Et obligé son amour envers toi يكبر ويعظم. Obligé. Ah non, ça c'est كاع الجرس تاع الكنيسة نسأل الله العافية. على كل حال شو ما بغاوش يخلونا مقبله عندك الترين وعندك التراكتور وعندك السيارات وعندك الموتورات وعندك التليفونات دابا داروا لنا كاع الجراس لا اله الا الله
Ala kulli hal, regarde comment quelqu'un, son visage il change quand tu lui offres un cadeau. Comment il se sent bien, comment il sent que il sent son amour grandir envers toi. Eh ben fais-le avec tes frères. Waouh haja, waouh shay basit. Wallah, il y a pas longtemps, il y a un mois, ça j'étais à Marseille. Et j'ai fait 4-5 cours là-bas. Et il y a un jeune, il a 12 ans peut-être. Il est venu voir le premier soir et il m'a offert des chocolats. شافني طبوز بغا يزيدني. Alors حشمت, dit subhanallah, أصغر مني ويهدي إلي هدية, عجيب هذا. Il est plus petit que moi, il m'offre un cadeau. Bref, مثل هذا لا تكاد ما يمكنلكش تنساه. Le lendemain, il m'a offert quoi? Il m'a offert du miel. Le lendemain, le même, il vient, il m'offre un cadeau encore, il me dit tiens, c'est pour toi, c'est du miel. تدري هذا لو أهدى إليك حبة خبز أو حبة سكر يأثر فيك. الصغير لما يهدي إلى الكبير شيئا ما يمكنش هذا الكبير ينسى هذا الصغير مدى الدهر إن كان للمعروف متمسكا. Et moi, حشمت. Je cherche dans mes poches et j'ai trouvé un parfum subhanallah qu'on m'avait offert aussi et je lui ai offert. لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه. Celui qui vous fait un bien, bah récompensez-le. فإن لم تجدوا فقولوا جزاك الله خيرا. وهذا أيضا مما يدل على قوة الأخوة بين المؤمنين. الوفاء بأن تعترف بفضل غيرك عليك وأن تسعى في أن ترضيه كما أرضاك. الوفاء, c'est le fait de reconnaître le bien que les autres ont eu sur toi et que tu fasses ton possible pour le leur rendre. Ne sois pas ingrat envers ceux qui t'ont fait du bien. Et ton frère, quand tu lui t'as fait un bien, eh ben, toi aussi, rends-lui ce bien-là. Et si tu trouves rien, au moins, invoque Allah en sa faveur en disant qu'Allah te récompense de la meilleure façon. Ala kulli hal tahadu, tahabbu, offrez-vous des cadeaux, vous vous aimerez. Et wallah, ça c'est une chose, mujarraba, ma'roufa. Aqlan wa shar'an wa hissa. C'est quelque chose, on ne peut pas le nier. Offre un cadeau à quelqu'un, eh ben, il t'offre sa personne. Et ça, c'est quelque chose qui se perd. Notamment les sirar, il a al-kibar. ولكن العكس كذلك ماشي الكبار يقولوا خلاص يشوفوا مع الصغار يقولوا اعطينا اللي عندكم وري ليش عندك في جيبك. لا, حتى الكبار يهدون إلى الصغار. لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغارنا ويوقر كبارنا ويعرف لعالمنا حقه. إذن هذه في الجهتين. وأنا أسألكم أيهما أعظم, الرحمة إلى الصغير أو التوقير إلى الكبير؟ الرحمة إلى الصغير. الرحمة أعظم من التوقير, مع أن التوقير كذلك عظيمة أو عظيم, لأن الكبير قد جاوز مرحلة الطفولة, فهو يعرف كيف يكون الشاب يعني خفيفا يطيش يهب ويذب, إذن يعفو عن زلاته. أما الصغير فيرى في الكبير رجلا محترما, لذلك كان عليه أن يوقره. لكن إذا لم يمتثل بذلك فيرحمه الكبير, لعلمه أن الصغير قد يغفل كثيرا وينسى كثيرا. Donc quand on dit qu'on s'offre des cadeaux, ça aide à ce qu'on s'aime plus, que ce soit les jeunes entre eux, les vieux entre eux, ou les jeunes envers les vieux, ou les vieux envers les jeunes. C'est pas dans un sens unique, c'est tout. Là, dans les deux sens. Dans les deux sens. Et faut pas que le vieux il se dise non, comment ça, il est petit, moi je vais lui offrir quelque chose. Là, c'est lui qui doit m'offrir quelque chose. Il me doit le respect. On est d'accord. Le jeune il respecte le vieux, comme le prophète l'a dit alayhi salatu wassalam. Il a dit il ne fait pas partie des nôtres celui qui ne fait pas miséricorde aux petits et qui ne fait pas preuve de respect aux grands et qui ne reconnaît pas la valeur du savant. Et c'est quoi le plus important des deux? C'est le respect envers le grand ou c'est la miséricorde envers le petit? Eh bien c'est la miséricorde envers le petit. Pourquoi? Parce que le grand,
Il est passé par là où passe actuellement le petit. Il connaît comment on est quand on est jeune. On réfléchit pas. On est léger dans sa tête. On pense pas aux conséquences de ses actes ou de ses paroles. Parce que lui aussi il a été jeune. Et c'est en grandissant qu'il est devenu sage et qu'il sait que maintenant il ne faut plus agir comme ça. Donc quand il voit le jeune, il lui fait miséricorde. Rahma. Même si le jeune il a mal agi envers lui, yarhamuh. Moi aussi quand j'étais jeune, des fois les كبار ما كيقولناش كانوا كيديروا حيت كانوا صغار. ربما لو قلبنا شي شويه نشوفوا العجائب. ولا لا؟ Les vieux maintenant ils nous disent pas qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils étaient petits. Mais si on cherche un peu, peut-être on va voir des trucs étranges. Donc le vieux à la kulli hal, il a une vie. Il a 60, 70 ans, il est kbir, il est muhtaram, il a du respect, masha'Allah. Et ben lui, il n'oublie pas comment il était quand il était jeune. Donc quand il voit le jeune, ma yahtarimuhu, ben faut pas qu'il soit trop dur envers lui, qu'il fasse rahma. Ça veut pas dire le jeune ma yahtaram kabir, abadan. Abadan. Jamais. Le jeune il respecte le vieux. حتى كان أحد السلف يقول إذا رأيت من هو أصغر منك فقل هو أفضل مني لأنه أقل معصية لله مني وإذا رأيت من هو أكبر منك فقل هو خير مني لأنه أكثر عبادة لله مني. Un peu prédécesseur, il disait quand tu vas dehors, tu vois quelqu'un qui est plus petit que toi, dis, toi en toi, lui il est meilleur que moi parce qu'il a moins désobéi à Allah Ta'ala que moi. Et si tu vois quelqu'un qui est plus vieux que toi, dis-toi en toi, lui il est meilleur que moi, parce qu'il a plus adoré Allah Ta'ala que moi. Ala kulli hal, qulna tahadu, tahabbu, offrez-vous des cadeaux, vous aimerez. Et enfin, az-ziyara. Az-ziyara, حنا عندنا واحد القاعدة خايبة ما كنزوروش هذاك اللي ما كيزورناش. مثلا ربما ولات زوجات واحد البنت في العائلة ويأخذ القلم الأب أو الأم وهو يبحث عن من يدعوه إلى وليمة العرس. وإذ بالأم تقترح على الرجل شخصا لكن لا عقلتي حيت ماتت الوالدة ما جاش يعزينا ما نعرضوش عليه. ولا يقول لك لا عقلتي حيت تزوج ولده ما عرضوش علينا ما نعرضوهش. كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه. وهذه خايبة. طيب هو ربما ناسيك. الله تعالى يعفو عن عباده بسبب النسيان. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى يرد عليك قد فعلت. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. التمس لأخيك الأعذار. ربما نسيك، ربما انشغل بأشغال عديدة فغفل عنك. حتى لو لم ينساك ولم يرد أن يدعوك كن خيرا منه وادعوه أنت. فالمقصود أن تكون خيرا من الناس ولا أن تكون شرا منهم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لمثل هذا فليعمل العاملون. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة إلى آخره. On a une mauvaise habitude au Maghreb. Je dis Maghreb parce que je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Si tu m'invites pas, je t'invite pas. Et ici on fait référence aux causes qui vont renforcer l'amour qui doit y avoir entre nous. Et parmi ces causes-là, le fait de se visiter les uns les autres. Et des fois, je te vois pas à la mosquée, je vais frapper ta porte pour voir si tu vas bien, si tu as besoin de quelque chose, si tout va bien, et là, mais nous, on a une mauvaise habitude, c'est quoi? Il m'a pas invité la dernière fois, sa fille, elle s'est mariée, il m'a pas invité, moi je l'invite pas. T'as vu, des fois, il y a des munasabat, il y a des occasions à la maison, ta sœur, elle se marie, par exemple, alors on se réunit, on prend le stylo et la feuille pour faire la liste des invités. Alors chacun, il propose, ou foulan la les caisses kintima. Un tel qui habite là-bas. Ah non, lui, sa fille, elle s'est mariée, il ne s'est pas invité. On l'invite pas. Ou bien, notre mère, elle est morte la dernière fois, elle n'est pas venue nous faire nous présenter ses condoléances. Et la liste, elle est longue. On a cette rancœur. La rancœur, ahbab, elle mange le cœur. La rancœur, elle mange le cœur. C'est pas un comportement que le musulman doit garder dans son cœur. Il le laisse. S'il veut que son cœur, il reste salim, eh ben, il laisse la rancœur. Et n'oublie pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala yarhamu man ja'ahu yawm al-qiyamati wa qalbuhu salim. ولا تنسى دعاء إبراهيم عليه السلام الذي ورد في القرآن حيث قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله
بقلب سليم. والقلب المملوء بالحسد والغيظ والغضب وما أشبه ذلك لا يكون سليما. Ibrahim alayhi salam, il a invoqué Allah en disant: et ne m'avilis pas le jour où tout le monde sera ressuscité, le jour où ni descendance ni fortune n'apportera de profit à qui que ce soit, sauf pour celui qui est venu avec un cœur sain. Et celui qui a le cœur plein de rancune, plein de rancœur, plein de haine, plein de colère, il n'a pas le cœur sain. Si tu veux venir devant Allah avec le cœur sain pour que tes biens et ta fortune et ta descendance te servent, alors enlève de ton cœur tout cela. Et cherche des excuses pour les autres. Ça se trouve, il t'a oublié. Rubama était préoccupé par beaucoup de choses et il n'a pas pensé à t'inviter. Et même si Allah il t'a pas oublié, eh ben, sois meilleur que lui. Le but, c'est qu'on soit les meilleurs, pas les pires. Ça y est, il a fait une bêtise, on va faire pareil que lui, là. لن تغلب أحدا عسى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه. Tu ne battras jamais quelqu'un qui a désobéi à Allah Ta'ala en toi avec quelque chose de plus fort que d'obéir à Allah en lui. Il a pas voulu t'inviter, ben invite-le, sois meilleur que lui. Et sache que le paradis, c'est la marchandise d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sil'atullah. Al-Jannah. Sil'atullah, ghaliya. La marchandise d'Allah, c'est le paradis, et elle est chère. Si tu veux l'acheter, alayka an tushammira an sa'ik al-jidd. Il faut que tu retrousses tes manches et que tu sois sérieux. Et que tu fasses concurrence avec ceux qui font concurrence. Et que tu fasses tout au possible pour obtenir cela. Et que tu te précipites et que tu cours vers la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et son paradis. Sois proche de tes frères. Aime tes frères. Cherche-leur des excuses. Offre-leur des cadeaux. Passe-leur le salam. Visite-les quand ils sont pas là. Même quand ils sont là. Sois à leur service. Si tu peux leur éviter un mal, évite-leur. Si tu peux être une cause pour qu'ils ne soient plus tristes, sois cette cause-là. Et tu verras que tu n'en gagneras que des bénéfices. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المتحابين فيه وأن يجعلنا ممن قام بالأخوة حق القيام إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والمعذرة على الإطالة.